नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने सावित्री व्रत रखुथिबा महिला माने थरे मात्र एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउअछि आपण सावित्री व्रत रे केउ सबु भूल रु वंचित रहिबा उचित, केउ महिला मानकु व्रत न करिबा उचित, पूजा करिबा समय रे आपण माने केउ सबु भूल न करिबा उचित, माँ सावित्री को आपण कौन चढ़ाइबा उचित एवं कौन न चढ़ाइबा उचित एवं एहा सहित एही सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस न खाइबा उचित जहा द्वारा आपणकर स्वामींकर अमंगल होइथाए, तांकर आयुष कम होई जाइथाए एवं सावित्री व्रत दिन केउ जिनिस खाइबा द्वारा आपणकर स्वामींकर आयुष बढ़ी थाए, तांकर जीवन रे उन्नति आसी थाए। सांग माने ओडिया घरर सधबा नारी मानकर एक विशिष्ट पर्व हेउछि सावित्री व्रत बा सावित्री ओषा। आसंता 26 मई सोमवार दिन ओडिशा रे एही पर्व पालन हेबाकु जाउअछि। एही पर्व रे ओडिया घरर सधबा नारी माने सेमानंकर स्वामींकर शुभ मनासी एवं दीर्घ आयुषर कामना करी व्रत रखिथांती। सबु नारी मानंकर इच्छा थाए कि सावित्रींक परी सदा सर्वदा सधबा होई रहिबा पाई। एथिपाई एही व्रत को खूब निष्ठार सहित पालन करिथांती। किंतु आपण माने एहा जानती कि एही व्रतर पूजारे नारी माने केउ सबु कथा प्रति निहाती ध्यान देबा आवश्यक, केउ सबु कथा पालन कले स्वामीर आयुष वृद्धि होइथाए एवं केउ सबु कथा को अणदेखा कले स्वामींकर आयुष हानि होइथाए बा स्वामीर खूब शीघ्र मृत्यु होइथाए। तो एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी आपणकर स्वामींकर दीर्घ आयुर कामना करुथांती एवं आपणकर स्वामीर अधिक भक्ति करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ सावित्री जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखि दियंतु। हिंदू धर्म रे एमिति मान्यता अछि कि एही व्रत को आपण निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर उन्नति होइथाए एवं तांकर जीवन मध्य मंगलमय होइथाए। अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्राप्ति करिबा पाई एवं संतान प्राप्ति करिबा पाई एही व्रत मध्य करा जाइथाए। माँ सावित्री एवं बरगछर पूजा करी स्वामींकर दीर्घ आयुर कामना करा जाइथाए एवं एही सावित्री व्रतटी सेही महिला माने पालन करिथांती जेउ माने प्रकृतरे सेमानंकर स्वामींकर मंगल कामना करिथांती, जेउ नारी माने निजर स्वामींकर चरण रे निजकु समर्पित करि देइथांती, 7 जन्म जाए तांकर स्वामींक सहित रहिबाकु चाहिथांती, सेही महिला माने ही निष्ठार सहित एही व्रतटी को पालन करिथांती। तो जे पर्यंत आपणकर व्रत संपन्न न होइछि से पर्यंत आपण कौनसी भी खाद्य ग्रहण न करिबा उचित किंबा कौनसी खाद्य प्रति आसक्ति भावना मध्य आनिबा अनुचित होइथाए। कारण खाद्य प्रति लोभ आसिबा द्वारा किंबा खाद्य खाइबा द्वारा आपणकर व्रत भांगी जाइथाए एवं माँ सावित्री मध्य क्रोधित होइथांती। तेबे सांग माने जदि निजर स्वामी स्त्री संपर्क को सर्वदा मधुर बनाई रखिबाकु चाहुथांती एवं 7 जन्म पाई स्वामी स्त्री होई रहिबा पाई चाहुछंती तेबे निष्ठार सहित आपणकु एही व्रतटीर पालन करिबार अछि। पालन करिबा द्वारा आपणकु माँ सावित्रींक ठारू अखंड सौभाग्यर प्राप्ति होइथाए। तेबे सांग माने आपण माने समस्ते जानती प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे आमे सावित्री व्रतर पालन करिथाउ।
ଯାହାକି ଏହି ବର୍ଷ ମଇ 26 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏହି ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ରଖାଯାଉଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଷୋଳ ସିଙ୍ଗାର ଏହି ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କଳା କପଡ଼ା ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁହାଗିନୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା କପଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଧବ୍ୟର ରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାବିତ୍ରୀ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ବ୍ରତଧାରୀକୁ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ, ମାଂସ, ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମୁହଁରେ ଖରାପ କଥା ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସୁହାଗିନୀ ମହିଳା ଅଧିକ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୂର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସିନ୍ଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କମ୍ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୂର ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲାଲ ଫୁଲ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଗୃହରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବନାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରତ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୂର, ପାନିଆ, ଦର୍ପଣ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ସପୁରୀ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏବଂ ତାଳସଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜଣେ ବିବାହିତ ନାରୀର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବୋହୂ ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବୁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଥାଏ, କାରଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୂର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ପାଦରେ ଲାଲ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ବିଭିନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହ
ଉପବାସ ରହିକି ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ସେଥିରୁ ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ଗଜାମୁଗ, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ପଣା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ କିମ୍ବା କାହାରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଏହିପରି ସୂତିକିଆ ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ସମୟରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥାଏ ବା ଋତୁମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଶୁଭ ବଦଳରେ ଅନେକ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ, ଯେପରିକି ଫୁଲ, ଆମ୍ବଡାଳ, କଳସ, ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କେଉଁଠି ବି ରଖିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ପାଣିରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଓଷା, ବ୍ରତ ବା ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ଦିନ ତ୍ରିଦେବୀ କିମ୍ବା ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବରଗଛରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବଟସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜିନିଷଟି ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଫଟା ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିବ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଚୁଡ଼ି ଯେପରିକି ଧଳା ଚୁଡ଼ି ହୋଇନଥିବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତଥା କଳା ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ପୂରା ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବୁଟ ଚଣାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ତରଭୁଜର ଭୋଗ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂରା ହେବା ପରେ ତରଭୁଜକୁ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରର ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଏମିତିକି ଖାସ୍ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବୁଟ ଚଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ହାଲୁଆ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।